नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अमा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी मोठ्या प्रमाणावर दौरे, काँग्रेसच्या हमीपत्रावर व्यापक प्रचार. मार्केट यार्डात सोया खरेदीची औपचारिक सुरुवात, शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी प्राधिकरण. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे जोगुरामण्णा यांच्यावर आरोप, गरिबांना लुटण्याचा गंभीर आरोप. आजच्या सविस्तर बातम्या. काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की जोगुरामण्णा आणि पायल शंकर यांनी मिळून गरिबाला लुटले आहे आणि जर तुम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवून मतदान केले तर पुन्हा फसू शकता. त्यांनी जैनत मंडळाच्या बोरज गावाला भेट दिली. ग्रामस्थ व महिलांनी त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी करून टाळ्यांच्या गजरात त्यांचे अभूतपूर्व स्वागत केले. त्यानंतर त्यांनी बदकम्माला भेट देऊन महिलांसोबत नृत्य केले आणि त्यांना आनंद दिला. जोगुरामण्णा यांच्यावर गरीब लोकांना लुटण्याचा आणि बेकायदेशीरपणे मालमत्ता मिळवल्याचा आरोप आहे. जोगुरामण्णा आणि पायल शंकर हे दोघे एकच आहे असे ते म्हणाले. जोगुरामण्णा आणि पायल शंकर वाढत आहे हे सर्वांना कळले पाहिजे असे ते म्हणाले. दोघांपैकी कोणालाही मतदान केले तर 5 वर्ष पुन्हा अडचणीचा सामना करावा लागेल असे ते म्हणाले. आपले अमूल्य मत काँग्रेस पक्षाला देऊन विजयी करा असे आवाहन त्यांनी केले. तत्पूर्वी आंबेडकरच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून त्यांनी आदरांजली वाहिली. నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నువ్వు ఓట్లు అడగద్దు. టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంట్లో జాగాలు ఇచ్చే చోట మేము ఓట్లు అడగం. సిద్ధంగా ఉన్నావా? కాంగ్రెస్ పార్టీ లోన్లు మాఫ్ చేసిన దగ్గర జోగురామన్న నువ్వు ఓట్లు అడగద్దు. కొక్కుల్లాగా మేసి 15 సంవత్సరాల నుంచి దళిత బిడ్డల్ని మోసం చేయడానికి 10 లక్షలు ఇంటికి 10 లక్షలు ఇస్తా అని చెప్పినావు. ఏడిచ్చినావు? ఎంతమందికి ఇచ్చినావు? బోరస్ గ్రామంలో ఎంతమందికి ఇచ్చినావు? లెక్కవి ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించిండా? బోరస్ గ్రామంలో ఎంత మందికి దళితులకు 3 గరీబోళ్ళని దోసుకొని పంది కొక్కులు పప్పు బెల్లాలు పంచుకున్నట్టు పంచుకున్నారు ఆదిలాబాద్ ని. గుర్తు పెట్టుకోండి, జోగురామన్న పెంచి పోషించిన మనిషే పాయల్ శంకర్ అనేటోడు. పాయల్ శంకర్ అనేటోడు ఎప్పుడు గెలవడు. పాయల్ శంకర్ అనేటోడు జోగురామన్న జేబుల మనిషి. వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఆదిలాబాద్ ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్ ప్రజలారా మీరొక్కసారి ఆలోచన ఇద్దరు దొంగలు కలిసి ఆదిలాబాద్ మంచుకున్నారు కదా. ఈ అన్యాయం సాగదని చెప్పండి. పాయల్ శంకర్ అనేటోడికి ఓటేస్తే మీ ఓటు సండాసులు వేసినట్టే గుర్తు పెట్టుకోండి మీరందరూ కూడా. పాయల్ శంకర్ అనేటోడికి ఎమ్మెల్యే కాదని ఉండేది. జోగురామన్న దగ్గర కోట్ల రూపాయల పైసలు తీసుకుంటాడు, ఓడిపోతాడు. పైసలు తీసుకుంటాడు, ఓడిపోతాడు. అవసాన దశలో ఉన్న పెద్ద మనుషులకు పింఛన్లు వచ్చాయో ఆ రోజే మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి కళలు నిజమైనట్టుగా. ఏ రోజైతే 6 కిలోల బియ్యం ఇప్పియలేని వ్యక్తి జోగురామన్నకి 20 లక్షలు పెట్టి డబ్బులు పెట్టుబడి కట్టినాయి. రేషన్ కార్డు పిద్దలేడే, పింఛని పిద్దలేడు. జోగురామన్న ఓడించేటోళ్ళు చేతులు లేకపోతే ఎంతమంది ఓడిస్తారు? అందరూ ఓడిస్తారా? ఓడిస్తారా? అందరూ అది బోరస్ గ్రామ స్ఫూర్తి.
जय काँग्रेस. शेतकऱ्यांनी दलालांवर विश्वास न ठेवता शासकीय खरेदी केंद्रावर सोयाबीनची विक्री करून आधारभूत भाव मिळवावा अशी सूचना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी यांनी केली. त्या प्रमुख पाहुण्या होत्या आणि त्यांनी जिल्हा केंद्रातील कृषी मार्केट यार्डमध्ये सोया खरेदीचा औपचारिक शुभारंभ केला. प्रथम खरेदी केंद्रावर सोया पीक आणणाऱ्या शेतकऱ्यांचा शाल श्रीफळ देऊन गौरव करण्यात आला. त्यानंतर नारळ फोडून केंद्र सुरू करण्यात आले. सध्या बाजारात 6,600 प्रति क्विंटल अशी आधारभूत किंमत जाहीर केल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन कृषी मार्केट यार्डातच पिकाची विक्री करावी. कोणत्याही परिस्थितीत मध्यस्थानांना बळी न पडता सल्ला दिला जातो. त्यांनी संबंधित कृषी पण अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही दिले. कोणत्याही चुका न करता सुरळीत खरेदी व्हावी यासाठी कार्यवाही करावी असे ते म्हणाले. సో రైతు సోదరులందరికీ నమస్కారం. సో దసరా పండగ తర్వాత అందరూ ఈరోజు సోయాబీన్ కొనుగోలు కేంద్రం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకు మద్దతు ధర వచ్చి 4,600. సో మనకు సోయాబీన్ టోటల్గా ఎంత వస్తుందంటే 91 ఎకరాలకి సోయాబీన్ 91,000 ఎకరాలకి సోయాబీన్ వచ్చింది. మనకు ప్రొడక్షన్ యావరేజ్ 6,37,000 వస్తుంది. సో దానికి మనకు ఓపెన్ మార్కెట్లో 4,700 ఉంది. సో కాబట్టి రైతులందరూ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇక్కడే కొనుగోలు కేంద్రంలో వాళ్ళు అమ్మి మద్దతు ధర తీసుకోవాలని చెప్పేసి దళారుల ఇది పడకుండా వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఏదైతే నిర్ణయించిందో ఆ ధరకు అమ్ముకోవాలని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరిని కోరడం జరుగుతుంది. काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी जोगू रामण्णा यांच्या प्रश्नकर्त्यावर बेकायदेशीर खटले करणे आणि त्यांच्या धमकवण्याच्या संस्कृतीवर त्यांनी टीका केली. त्यांनी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या अंतर्गत चांदाटी गावाला भेट दिली आणि काँग्रेसच्या 6 हमीभावावर व्यापक प्रचार केला. काँग्रेसची सत्ता येताच त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले. चांदाटी हे गाव आहे जिथे सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले गेले. हे क्षेत्र ते आहे जिथे त्यांनी भूतकाळात रामण्णा विरोधात आवाज उठवला होता. त्याच चेतना फुलवत असताना रामण्णा यांच्या भ्रष्टाचारावर आणि अनियमितता संपवण्याची त्यांनी हाक दिली. काँग्रेस सत्तेत आल्यावर हमीभावाची अंमलबजावणी करून गरिबांना घरे देणार आहे, तर घरे बांधण्यासाठी 5 लाखाची आर्थिक मदत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पायल शंकर आणि जोगू रामण्णा हे एकच आहे. ते स्वतःला एकमेकांना जिंकवण्यासाठी लढत आहे. काँग्रेस पक्षाला संधी द्या आणि हाताला मताधिक्य मिळवा असे त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी त्यांनी शारदा देवीचे दर्शन घेऊन विशेष प्रार्थना केली. मंगलम भगवान विष्णुवामहे वसो मम आहम दुःखहर्ता वार्ता वेगनाची पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची. అరుపు అరిస్తే లొల్లి చేస్తే మనిషి కాదు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి. కొత్త పెద్ద మనుషులకు పింఛన్లు రావాలంటే పాత పెద్ద మనిషి చచ్చిపోవాలన్న వ్యక్తి నువ్వు కాదా జోగురామన్న? తప్ప నేను అడిగింది. 5 సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క రేషన్ కార్డు కూడా ఇవ్వకుండా మోసం చేసిన వ్యక్తి మీరు కాదా జోగురామన్న గారు? ప్రశ్నించిన వాళ్ళ మీద కేసులు పెడతావా? బీసీ సోదరులకు లోన్లు ఇప్పించినవా? ఎన్ని దళిత బంధులు ఇప్పించండి జోగురామన్న చాంద గ్రామంలో? ఎంతమందికి ఇంటికి 10 లక్షలు వచ్చినాయి అడగద్దామేమో. తాత జాగి ఉన్నదా? అది కాదు నీ గడిగా నువ్వు దొరవా? ప్రజలందరం బాధిసలమా? 1,00,000 రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తాను చేసినావా? ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించినావు జోగురామన్న? రిమ్స్ దవాఖానా కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టిస్తే జోగురామన్న ఊడిసే జీతాలకు కూడా
అమ్ముకున్నటువంటి దొంగ జోగు రామన్న. నేను ప్రమాణం చేస్తా, నువ్వు కూడా ప్రమాణం చేయి. చాంద అంటే ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించినటువంటి గడ్డ, కానీ నిరుద్యోగులకు 3,000 రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తానని ఇచ్చిండా? చదువుకున్న పిల్లలకు జీతాలు ఏమాయా? మీ గవర్నమెంట్ ఎన్ని నోటిఫికేషన్లు వేసింది? నోటిఫికేషన్ లేసుడు కాదు, పేపర్లు లీకేజీలలో ఇరుక్కున్న ప్రభుత్వం మీ గవర్నమెంట్ కాదా? పాయల్ శంకర్ గారు జోగు రామన్న గారు పెంచి పోషించినటువంటి మనిషి. పాయల్ శంకర్ గారికి గెలవాలని నిలబడట్లేదు, జోగు రామన్నని గెలిపియడానికి నిలబడుతున్నారు. 4 సార్లు జోగు రామన్న గారికి అవకాశం ఇచ్చినాం. చాంద గ్రామం జోగు రామన్నకు వ్యతిరేకంగా గడగదుడ్డెత్తినటువంటి గ్రామం, నాకు బాగా తెలుసు. ఈసారి కూడా అదే చైతన్యాన్ని రగిల్చి జోగు రామన్న అవినీతి అన్యాయాల మీద గడగదుడ్డెత్తండి అని నేను అందరికీ పిలుపునిస్తున్నా. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతి గుర్తు పార్టీ చాంద గ్రామంలో ఇల్లు కట్టించింది, ఓట్లు అడిగే అర్హత ఉన్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు 6 నెలల లోపు భర్తీ చేస్తాం. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి హామీ. అట్లనే రైతు బంధు ఏడాదికి ఎకరానికి 15,000 రూపాయల రైతు బంధు ఇస్తాం. 10 హామీ పథకం కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న రైతు కూలీలకు నెలకు 1,000 రూపాయలు పింఛన్ తీరు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పడతాయి, పని చేసినా చేయకపోయినా. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినాక పెళ్లి చేసుకునే కొత్త జంటలకి 1,00,000 రూపాయలు తులం బంగారం ఈ 2 ఇస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. రెండవది పింఛను, పేదలకు గరీబులకు 4,000 పింఛను. అట్లనే మహాలక్ష్మి పథకం కింద పెళ్ళైన ప్రతి మహిళకి నెలకి 2,500 మహిళల బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వేయబోతున్నాం. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీ. అట్లనే మీ అందరికి 200 యూనిట్ల వరకు కరెంటు బిల్లు ఫ్రీ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినాక. అట్లనే 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మహిళలందరికీ బస్సులో ప్రయాణం ఫ్రీ. అలాగే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి 5 లక్షల రూపాయల సహాయం చేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎవరికైతే ఇళ్ళ జాగాలు లేవో ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మీ చుట్టుపక్కలటువంటి భూముల్ని కొని కాంగ్రెస్ పార్టీ వాటిని కాలనీలు చేసి ఇందిరమ్మ కాలనీల కింద గరీబులకు ప్లాట్లు పంచుతుంది, ఇళ్ళ జాగాలు పంచుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. అందరూ కూడా ప్రజలందరూ ఒక్కసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేతి గుర్తుకి అవకాశం ఇవ్వాలని తెలియజేస్తూ అందరికీ కూడా నమస్కారం. జై కాంగ్రెస్, జై काँग्रेस, చేతి గుర్తుకే. सनातन हिंदू उत्सव समितीचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार खत्री म्हणाले की यंदाच्या विजयदशमी उत्सव यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी सहकार्य केले, त्या सर्वांचे आम्ही विशेष आभार मानू इच्छितो. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी समितीच्या सदस्यांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सनातन हिंदू उत्सव समितीच्या वतीने विजयदशमी सोहळ्यासाठी स्थानिक रामलीला मैदानावर सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी सर्व व्यापारी, संबंधित विभागाचे अधिकारी व जनतेचे सहकार्य केले हे कौतुकास्पद असून आम्ही सर्वांचे आभारी आहोत. गेल्या काही वर्षापासून आम्ही समितीच्या आश्रयाने हिंदू पारंपरिक सण आणि कार्यक्रम घेत आहोत. यापुढील काळातही अशा प्रकारे काम सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला माननीय अध्यक्ष प्रफुल्ल वारे, जिल्हा प्रधान सचिव गेडा माधव, सामाजिक कार्यकर्ते भंडारू देवन्ना, समिती सदस्य आदी सहभागी झाले होते. जय श्री राम. दुर्गा माता की जय. మొన్న ఏదైతే రామ్లీలా మైదానంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా దసరా ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ఈ ప్రజల సౌకర్యార్థం మన రామ్లీలా మైదానంలో జరుపుకుంటున్నాం. ఇందుకు సహకరించిన మున్సిపల్ సిబ్బంది, మున్సిపల్ ఆఫీసర్లకు, రెవెన్యూ ఆఫీసర్లకు, పాత్రిక మిత్రులకు మరియు పోలీసు సిబ్బందికి, పట్టణ ప్రజలకు ప్రత్యేక మా సనాతన హిందూత్సవ సమితి వారిచే ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అలాగే మాకు ప్రతి ఏటా ఈ హిందూ సంప్రదాయాలని, మేము పండుగల్ని, ఈ ఉత్సవాలని జరుపుకుంటున్నాము. అయితే దీన్ని మాకు ప్రతి ఏటా ముందుండి నడిపిస్తున్న మా అధికారులకు, తర్వాత పెద్దలకు, బిజినెస్ మెన్ వాళ్లకు మా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మన సంప్రదాయాన్ని మీరు ఇలాగే మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు నడపాలని
మేము కోరుకుంటున్నాం. ఈ సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో మేము ఏవైతే ఉత్సవాలు జరుపుతున్నామో అది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రజలకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. దీన్ని ప్రజలు గమనించి మాకు ప్రోత్సహిస్తూ మంచిగా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాన్ని కాపాడుతూ రక్షిస్తూ మాకు ముందుండి మాకు ప్రోత్సహించాలని మేము మా సనాతన హిందू उत्सव समिती आध्वर्यांలో మేము కోరుకుంటున్నాం. काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदिश निवास रेड्डी यांनी प्रत्येकाने आपले ध्येय साध्य करावे, प्रत्येक जण समृद्ध होईल आणि शांतपूर्ण जीवन जगावे अशी इच्छा व्यक्त केली. त्यांनी सर्वांना दसरा आणि बतकम्माच्या शुभेच्छा दिल्या. आदिलाबाद शहरातील वाल्मिकी नगर आणि रामनगर वसाहतींना त्यांनी भेट दिली. वसाहतीवाल्यांनी त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी करून त्यांचे भव्य स्वागत केले. यावेळी बतकम्मा यांना भेट देऊन पूजन करण्यात आले. महिला आणि युवतींसोबत नृत्य करून त्यांनी लोकांनी त्यांचा जय जयकार केला. आपण मध्यवर्गीय कुटुंबात जन्मलो, उच्च शिक्षण घेऊन या स्तरावर पोहोचलो. सर्वांच्या आशीर्वादाने सेवासाठी अमेरिकेतून आदिलाबादला आलो असे ते म्हणाले. येत्या 30 नोव्हेंबरला मताचा सण येत असून काँग्रेस पक्षाला मतदान करून विजयी करा असे आवाहन त्यांनी केले. అందరూ మనమంతా సుఖ సంతోషాలతోని శాంతి సౌభాగ్యాలతోని అష్టైశ్వర్యాలతోని సిరి సంపదలతోని బాగుండాలా. అమ్మవారి దయ వల్ల బొడ్డెమ్మ అంటే గౌరమ్మ అంటే ఆది పరాశక్తి మీకు తెలిసిందే. ఎంతో పవిత్రమైన రోజులు. మనందరికీ ఆ అమ్మవారు ఆశీర్వదించాలా. మన ఆదిలాబాద్లో ఆధ్యాత్మికం ఎక్కువ. అన్ని విషయాలలో మనం కొంచెం ధర్మంగానే ఆలోచిస్తామని పేరు. అందరూ బాగుండాలా. ఈ మళ్ళా దసరా వరకు చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా మందికి జీతాలు రావాలా, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రావాలా, ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు రావాలా, ఉపాధి లేని వాళ్ళకి ఉపాధి ఉండాలా, పంటలు బాగా వండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటారు. చాలా మీ అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు, నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు. మీ అందరికీ తెలిసిందే నవంబర్ 30వ తారీఖు నాడు ఏం విశేషమో మీకు తెలుసు కదా. మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. అందరికి కూడా మరొక్కసారి చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నా. కాగజ్ నగర్ నవోదయ స్కూల్లో నేను 7 సంవత్సరాలు చదువుకున్నా. మా బాబుకు చదివించే శక్తి కూడా లేకుండే. ప్రైవేట్ స్కూల్లో నేను చిన్నప్పుడు 5వ తరగతి 5th క్లాస్ వరకు మా సొంత ఊర్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నా. మా బాబుకి 8 ఎకరాల భూమి మీద మమ్మల్ని చదివించిండు. ఆ తర్వాత నవోదయ స్కూల్లో మా సీనియర్ అశోక్ అన్న, అందుకనే నన్ను దగ్గరగా చూసినటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన అట్లా చెప్పిండు. సో దీంట్లో మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఉండాలా. నేను అమెరికాలోకి వెళ్ళినా కూడా మీ బిడ్డనే, మీ మనిషినే, మీ చిన్న కొడుకుని అనుకోండి, మీ చిన్న తమ్ముడిని అనుకోండి. నన్ను అందరినీ మళ్ళీ कलस्ता, మళ్ళీ మీ కాలనీకి వస్తా. థ్యాంక్ యూ. बहुजन मुक्त पार्टी आगामी विधानसभा निवडणुकीत तेलंगणातील सर्व मतदारसंघातून निवडणूक लढेल असे पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सूर्यवंशी विद्यासागर यांनी सांगितले. आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषद त्यांनी पक्षाच्या नेत्यांसह कारवाईची घोषणा केली. ते म्हणाले की संपूर्ण तेलंगणात
BMP उमेदवार 119 जागांवर निवडणूक लढणार आहेत. आदिलाबाद येथे वंचित बहुजन आघाडीने प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन जिल्हा समितीचे बहुजन मुक्त पक्षात विलीनीकरण झाल्याचे सांगितले. आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोध, खानापूर आणि निर्मल येथून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या इच्छुकांना राज्य नेतृत्वाची संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला गेला. आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाच्या चिन्ह मंचाला मतदान करून मोठ्या बहुमताने विजयी करण्याचे आवाहन त्यांनी मतदारांना केले. आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहम्मद मेसराम साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। BMP పార్టీ బహుజన్ ముక్త పార్టీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షునిగా మొన్న జరిగిన మీటింగ్లో నాకు నియమించడం జరిగింది. అయితే ఆదిలాబాద్లో నా గురించి కొందరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఏంటంటే నేను ఇంతకుముందు వంచిత్ బహుజన్ ఆఘాడి పార్టీ గౌరవనీయులు ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారి పార్టీలో 3 సంవత్సరాలుగా పనిచేశాను. అతను ఆ పార్టీని ఇప్పుడు విడిచిపెట్టేసిండు, ఆయన ఆ పార్టీకి ధోకా ఇచ్చిండని అంటున్నారు. కానీ నేను నా మనశ్శాంతిగా చెప్తాను, 3 సంవత్సరాల నుండి నేను నా సొంత ఖర్చులతో ఆ పార్టీని నడిపించిన. నేను ఆదిలాబాద్లో అన్ని వార్డులలో అన్ని జాగాల్లో కమిటీలు వేశాను. కానీ ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారే ఆ పార్టీని రద్దు చేశారు. మాకు నచ్చిన అదే భావజాలంతో నడిచే పార్టీ బహుజన్ ముక్త పార్టీ. కావున దయచేసి నేను ఎవరికి ధోకా చేయలేదు, ఏ పార్టీకి ఇది చేయలేదు. అదేవిధంగా నాకు ఈ బహుజన్ ముక్త పార్టీ నుంచి జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా నేను నిలబడుతున్నాను. నాకు ఈ పార్టీ నుంచి బీఫామ్ కూడా వచ్చింది. మంచం గుర్తు పార్టీది, మంచం గుర్తు. అదే గుర్తు పట్టుకొని మీ దగ్గరకు వస్తున్నా. కావున నాకు మంచం గుర్తుకు ఓటేసి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరుతున్నాను. सर्व दानामध्ये अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. काँग्रेसचे राज्य नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्या अनेक समाजसेवेच्या कार्यक्रमांनी लोकांची मने जिंकली. KSR फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी प्रजासेवा भवनात नित्य अन्नदान चालू केले आणि ते अन्नदान अव्याहतपणे चालू आहे आणि लोक त्यांना आशीर्वाद देत आहे. आजपर्यंत कोणत्याही नेत्याने असे अन्नदान केले नाही, पण कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे नियमितपणे अन्नदान सुरू ठेवत आहे. शेकडो लोक आपली भूक भागवत आहे आणि यांना आशीर्वाद देत आहे. सरकारुलो नागमल्ली दारिलो ई नागमल्ली दारिलो आगमई पोकुतमी गुलाबी सरकारुलो आदिलाबादु नेलन प्रतिपेद तल्ली गुंडेलो कंठ नीरु तुडुवग मनसीनन्नो कदिलेरो आदिलाबादु नेलन प्रतिपेद तल्ली गुंडेलो कंठ नीरु तुडुवग मनसीनन्न कदिलेरो जనం కొరకు నిలబడే జన నేత మనగన్నరో జనం కొరకు నిలబడే జన నేత మన అన్నరో ప్రశ్నించే ఆగంతుకు పట్టం కట్టాలిరో ప్రశ్నించే ఆగంతుకు పట్టం కట్టాలిరో నాగమల్లి దారిలో ఈ నాగమల్లి దారిలో వాగమై పోకుతమి గులాబీ సర్కారులో తెలంగాణ ఇది కాదు జయశంకరు కలలు గన్న తెలంగాణ ఇది కాదు మనగమరా వీరులకు ఆత్మశాంతి లేనలేదు మనమరా వీరులకు ఆత్మశాంతి లేనలేదు ప్రజలంటే ప్రేమ లేదు పాలన. आदिलाबाद जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी नेत्यांनी बुधवारी धर्म समाज पक्षात प्रवेश केला. जिल्हा केंद्रातील धर्म समाज पक्ष कार्यालयात आदिवासी समाजाचे नेते उईके उमेश यांच्या नेतृत्वाखाली जुगनक रमेश, माडावी नागेश, मेश्राम रामकृष्ण, दुर्वा भीमराव आणि मेश्राम सोमन्ना यांनी पक्षात प्रवेश केला. संपूर्ण जिल्हाध्यक्ष अगिमल्ला गणेश यांनी त्यांना स्कार्फ पांघरून पक्षात येण्याचे निमंत्रण दिले. ते म्हणाले की BC, SC आणि STने राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असले पाहिजे आणि उच्च जाती हजारो वर्षापासून मागास जातीचे शोषण करत आहे. जिल्ह्यात शोषण होत असलेल्या जातींना एकत्र करून पक्ष बळकट करण्यासाठी मेहनत घेण्यास सांगितले. पक्ष कार्यकारिणी सदस्य म्हणून नव्याने प्रवेश जाहीर करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ఈ రోజు బోత్ నియోజకవర్గంలోని ఆదివాసీ నాయకులు ఈరోజు 10 మంది మన ధర్మ సమాజ్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది.
మరియు ఉయిక ఉమేష్ నాయకత్వంలో మరియు 10 మంది పార్టీ కార్యక్రమాలలో మరియు బాధ్యతలు స్వీకరించి పనిచేయడానికి ఇలా సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు. నిజానికి బాధితులుగా పీడితులుగా సమాజంలో వేధింపులకు గురైతూ ఇలా సామాజికంగా రాజకీయంగా వెనుకబడినటువంటి ఆదివాసీ బిడ్డలు ఈరోజు ధర్మ సమాజ్ పార్టీతోనే ఇలా అభివృద్ధి మరియు సాధ్యపడుతుందని పూలే అంబేద్కర్ కాంశీరాముల ఆలోచనతోటి ఉద్యమిస్తున్నటువంటి ధర్మ సమాజ్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. నిజానికి అనేక రకాలుగా దోపిడీకి గురైతులు ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ తెగలు ఇలా ఏదైతే సామాజికంగా రాజకీయంగా వెనుకబాటుకు గురైతూ సమాజంలో అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా ఇలా ఆదివాసీ గూడాలు ఇవాళ ఉన్నాయి. మరి ధర్మ సమాజ్ పార్టీతోనే అట్టడుగు కులాలుగా ఉన్నటువంటి ఇవాళ పీడిత వర్గాలుగా ఉన్నటువంటి వాటికి న్యాయం జరుగుతుందన్న ఆశతో ఇవాళ రావడం జరిగింది. ఈరోజు చేరినటువంటి ఉమేష్ గారికి ఇవాళ జిల్లా కమిటీ సభ్యులుగా మరి మిగతా వారిని మరియు ఆయా మండలాల నియోజకవర్గాల సభ్యులుగా మరి బాధ్యతలను ప్రకటించడం జరిగింది. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మరియు భారత రాజ్యాంగము పూలే అంబేద్కర్ కాంశీరాముల ఉద్యమ ఆలోచనతోటి సమాజాన్ని నిర్మించి చైతన్యం చేయాలని మరి వారందరికీ సూచిస్తూ మరియు ఈ कार्यक्रमाనికి హాజరైన प्रति ఒక్కరికి కూడా जय भीम जय कांशीराम. जैनत मंडळातील मांडागडा गावात देवी नवरात्र उत्सवाची दणक्यात सांगता झाली. 11 दिवस पूजा केलेल्या देवीला भावकांनी विशेष पुष्पहार अर्पण करून विसर्जन करण्यात आली. देवीचे भक्तिभावाने पूजा अर्चना केली. मांडागडा गावात शारदा देवीचे विसर्जन सोहळा मोठ्या थाटात पार पडला. डीजे साऊंड सिस्टीम मध्ये भक्तिगीतांवर नाचत महिलांनी मंत्रमुग्ध झाले. मिरवणूक गावातील रस्त्यावरून जात असताना महिला व युवतींनी मंगल आरती दिली आणि त्यांनी देवीची विशेष पूजा केली. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. कंदिश निवास रेड्डी यांनी मोठ्या प्रमाणावर दौरे. काँग्रेसच्या हमीपत्रावर व्यापक प्रचार. मार्केट यार्डात सोया खरेदीची औपचारिक सुरुवात. शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी प्राधिकरण. कंदिश निवास रेड्डी यांचे जोगुरामण्णा यांच्यावर आरोप. गरिबांना लुटण्याचा गंभीर आरोप. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.